ഹണി ഡ്രോപ്സ് എന്ന ബുക്കിലെ ക്രിസ്റ്റി വട്ടക്കുഴി അച്ഛൻ്റെ ഹണി ഡ്രോപ്സ് എന്ന ബുക്കിലെ 18ാം ചാപ്റ്റർ birds. It is said that when God carried out the work of creation, birds did not have wings. After some time, God made a plan to give wings to the birds. When birds heard that wings would be fixed on their shoulders, they protested vigorously. Life was already difficult enough, they yammered. They were not ready to carry yet another burden on their shoulders. But there was no change in God's decision. He sent angels to attack wings to the birds' shoulders. Resistance, crying, collective waiting. The angels completed their mission and returned. One bird slowly tried to move its wings, then once more, again and again. Gently it began to move forward, first slowly, cautiously, then fast and faster. Then all of a sudden moves upward. Unbelievable wonder, a great miracle. One by one, the birds rose and flew. The beats of their wing become rhythmic music. I hear a whisper in my ears, welling up from my heart, for my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11:30. Next chapter 19. The umbilical cord. The umbilical cord reminds me of my mother. It is a mark on my body that doesn't fade until death. It was through that umbilical cord that God nurtured me, even before my mother herself could see me. Death, burial, forgetting. We bury the dead with recitations of sweet memories, but gradually we bury their memories too. Of course, without much fanfare, but how is it if a person is forgotten even before his death? If one's own children do not care for their mother, doesn't it mean that she was buried even before her death? A culture that promotes to forget one's parent is truly a culture of death.
Forgetting our indebtedness means to leave someone to die. Neglecting our obligation to someone means to be a party to killing. Jesus told us an alternative to this culture of forgetting. Do this in memory of me. He said that is the culture of the artist. Within it 1,000 bonds of blood and even more bonds of love dance together. Chapter 19. Chapter 20. Spiritualities. Ant, cat and monkey. Spiritualities. Some people's lives are like that of ants. They are always working. This group never rests. They must always be doing something like ants, carrying nice grain heavier than themselves. They believe that everything is solely result of their own efforts. The next group follows the cat, Marjara. Spirituality. They are like kittens. They simply lie down wherever they are. The mother cat has to pick them up by biting and carry them. The kitten only cry aloud from wherever they are. They are people who insist that someone must do everything for them. Such people claim to leave everything to God and love to remain passive. The next group is symbolized by the monkey, Margama. ഇന്ന് എസ് ജാനകി അമ്മ വിട പറഞ്ഞ ദിവസം. യെസ്റ്റർഡേ. ജാനകിയമ്മയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടുകയാണ്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ജാനകിയമ്മയെ. 50 പാട്ടിനേക്കാളും മേലെ പാട്ടിൻ്റെ ABCD അറിയാത്ത ഞാൻ ജാനകിയമ്മയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. 10-15 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും വിട്ടിട്ടുണ്ട് ജാനകിയമ്മയുടെ പാട്ടുകൾ. ജാനകിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ ശാന്തിക്കായും ജാനകിയമ്മയുടെ നിത്യതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നോയാലാടും ചെല്ലപ്പൈങ്കിളി എൻ്റെ ബാലഗോപാലനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പം പാടടി. വെള്ളം കോരി കുളിപ്പിച്ചു കിന്നരിച്ചോമനി ചെയ്യ എൻ്റെ മാരിപ്പണങ്കിപ്പം രാജപ്പൂ മുത്തായി പോയേടി. ചൊല്ലിനാവേറരുതേ കണ്ടു കണ്ണേരരുതേ പിള്ളദോഷ
ദോഷം കളയാൻ മുഴുപുള്ളോൺ കുടമേ പോയി ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നുയലാടും ചെല്ല പൈകിളി എൻ്റെ ബാലഗോപാലനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പം പാടടി. കുരുന്നു ചുണ്ടിലോ പരന്ന പാൽമണം വയമ്പുനാവിലോ നുറുങ്ങു കൊഞ്ചലും നുറുങ്ങു കൊഞ്ചലിൽ നിറഞ്ഞൊരമ്മയും ഒരമ്മതൻ മനം കുളിർന്ന ഹാസവും ആനന്ദത്തേനിമ്പത്തേരു ഞാനീ മനത്തുടങ്ങിക്കൊന്നോടിക്കോട്ടെ ഓലക്കത്തെ ഞാനും നിന്നോടൊപ്പം ചാഞ്ചക്കൻ ചാഞ്ചക്കൻ ചാടിക്കോട്ടെ പൂങ്കവിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ചാന്തു കൊണ്ടു ചാർത്തിടാം എന്നുണ്ണിക്കൻ ചൊല്ലും കണ്ണും കൊണ്ടാപത്തുന്നേ ചീടാതിടാൻ ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നുയലാടും ചെല്ലപ്പൈകിളി എൻ്റെ ബാലഗോപാലനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പം പാടടി. സ്വരശ്വരീവരം നിറഞ്ഞു സാക്ഷരം വിരിഞ്ഞിടും ചിരം അറിഞ്ഞിടും മനം അറിഞ്ഞു മുൻപനായി വളർന്നു കേമനായി ഗുരു കടാക്ഷമായി വരൂ കുമാരക അക്ഷരം നക്ഷത്ര ലക്ഷമായാൽ അച്ഛനേക്കാൾ നീ മിടുക്കനായാൽ നാളത്തെ നാടിൻ്റെ നാവുണിയെ മനത്തോടമ്മയും നമ്മയും ഏതു ദേശമാകിലും ഏതു വേഷമേകിലും അമ്മതൻ നമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൻ്റെ മാധുര്യം കാത്തിടേണമേ ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നുയലാടും ചെല്ലപ്പൈകിളി എൻ്റെ ബാലഗോപാലനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പം പാടടി. വെള്ളം കോരി കുളിപ്പിച്ചു കിന്നരിച്ചോ മനിക്കയ്യ എൻ്റെ മാരിപ്പളുമ്പിപ്പം രാജപ്പൂമുത്തായി പോയേടി. ചൊല്ലാവേറരുതേ കണ്ടു കണ്ണേറരുതേ പിള്ളദോഷം കളയാൻ മുഴുപുള്ളോൺ കുടമേ പോയി ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നുയലാടും ചെല്ലപ്പൈകിളി എൻ്റെ ബാലഗോപാലനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പം പാടടി. എല്ലാവർക്കും ജാനകി അമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയതാണ്. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ജാനകി അമ്മയെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ജാനകി അമ്മേനെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗായിക. ഞാൻ ജാനകി അമ്മയുടെ ഒരു 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു 10-50 പാട്ടെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അതൊക്കെ കേട്ടവർക്കറിയാം. പാട്ടിൻ്റെ ABCD അറിയാത്ത ഞാനാണ്
പാടി ഒപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ജാനകിയമ്മോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാടി ഒപ്പിച്ചത്. പാട്ടിൻ്റെ ABCD അറിയാത്ത ഞാൻ 50,000 മേലെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിലും ഉണ്ട്. ഈ പാട്ട് ജാനകിയമ്മയുടെ പാട്ട് മാത്രം വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ജാനകിയമ്മയെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ. ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിത്യജീവനിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ആത്മാവിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ഇന്ന ദിവസം ഈ പാട്ടിനോടൊപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ലൊരു സന്ദേശം. അമ്മുവും അപ്പുവും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ മിഠായികളും അപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ മഞ്ചാടിക്കുരുവും കിട്ടുകയുണ്ടായി. അവ പരസ്പരം കൈമാറാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പു മഞ്ചാടിക്കുരു അമ്മുവിന് കൊടുത്തെങ്കിലും ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു മഞ്ചാടിക്കുരു അവൻ ഒളിച്ചു വെച്ചു. അമ്മു തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മിഠായികളും അപ്പുവിന് കൊടുത്തു. എങ്കിലും അന്ന് രാത്രി അപ്പു ഉറങ്ങിയില്ല. താൻ ഒളിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഒരു മിഠായി അമ്മു തനിക്ക് തരാതെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ. ഒട്ടും പിടിച്ചു വെക്കാതെ നൽകുന്നതിലാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം. എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ജോലിയിലും ബന്ധങ്ങളിലുമെല്ലാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പരിപൂർണത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. അപരനിലെ സമ്പൂർണതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതിൽ നാം തികവും മികവും കാണിക്കണം. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകും. എന്തിനേയും സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും സംശയാർഹ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? അയാൾ സംശയാലു ആയതുകൊണ്ടാണ്. സ്വയം അവിശ്വാസത്തിന് ഇരയായി എല്ലാവരെയും സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നയാൾക്ക് ആരെയും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. സ്വന്തം ബലഹീനതകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിച്ച് അതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തോട് പോലും ആദരവ് കാണിക്കാനാവില്ല. പിടിച്ചു വയ്ക്കാതെ നൽകുവാനും അപരനിലെ നന്മകൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ച് ആദരിക്കുവാനും നമുക്കാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകുന്നത്. ഒരു നല്ല ചിന്ത. ഒരിക്കലൊരു രാജാവ് തൻ്റെ പൂന്തോട്ടം പരിപാലകനായി ഒരാളെ നിയമിച്ചു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് പൂന്തോട്ട പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് തീരെ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വേണ്ടത്ര വെള്ളം ലഭിക്കാതെ കുറേയേറെ ചെടികൾ കരിഞ്ഞുപോയി. എന്നാൽ രാജാവ് സ്നേഹപൂർവ്വം അവന് വീണ്ടും അവസരം നൽകി. ആ ആഴ്ചയിൽ മുൻപിലത്തെ തെറ്റ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ ചെടികൾക്ക് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കൊടുത്തു. അത് പല ചെടികളും ചീഞ്ഞു പോകുവാൻ കാരണമായി. വീണ്ടും രാജാവ് ക്ഷമാപൂർവ്വം അവസരം നൽകി. ആ ആഴ്ചയിൽ ചെടികൾക്ക് വളം നൽകിയത് ശരിയാം വിധം ആയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ആഴ്ചയിലും വളരെ ചെടികൾ ഉണങ്ങിപ്പോവാൻ ഇടയായി. എന്നിട്ടും രാജാവ് ശാന്തനായി ദേഷ്യപ്പെടാതെ ക്ഷമയോടെ ഒരവസരം കൂടി നൽകി. തൻ്റെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ഗാർഡർ
ആ ആഴ്ച വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെടികളെ പരിപാലിച്ചതിനാൽ അനേക ചെടികളിൽ നല്ല പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയായി. അതേ തുടർന്ന് രാജാവ് അയാളെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നത് ഏതു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിൽ നാം പലപ്പോഴും വിമുഖതയുള്ളവരാണ്. എത്ര അവസരങ്ങൾ കൊടുത്താലും അവൾ നന്നാവില്ല എന്നൊരു മുൻവിധിയും നമുക്കുണ്ടായി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ രാജാവിൻ്റെ മാതൃക എത്ര അനുകരണീയം. ദേഷ്യപ്പെടാതെ അവസരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ തൻ്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കും ബോധം വരും. എന്നാൽ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരിലുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ രാജാവ് സ്നേഹപൂർവ്വം നൽകിയ അവസരങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആ ഗാർഡനറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രൂപാന്തരം വർണ്ണാതീതമാണ്. മക്കളോടാണെങ്കിലും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആയാലും ദമ്പതികൾ തമ്മിലായാലും ദേഷ്യവും കോപവും ഒഴിവാക്കി സ്നേഹപൂർവ്വം അവസരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവരിൽ താനേ രൂപാന്തരം ഉളവാകും. ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും അവസരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിനാശത്തിന് മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. എത്ര അവസരങ്ങൾ വരെ നൽകണമെന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. ശരിയായ ഉത്തരം അവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ എന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്കുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരിഗണനയുടെയും ഫലമാണ് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. യേശു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നിലല്ല, എന്നെ അയച്ചവനിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നെ കാണുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കാണുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും അന്ധകാരത്തിൽ വസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വെളിച്ചമായി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവൻ അവ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ വിധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വിധിക്കാനല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ്. യോഹന്നാൻ 12:44-47. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഫാദർ ക്രിസ്റ്റി വട്ടക്കുഴി അച്ഛൻ്റെ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ അച്ഛൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ. 100 രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ആയി അയച്ചു കൊടുക്കുക. അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമുള്ളവരുടെ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അച്ഛൻ പുസ്തകം അയച്ചു തരും. അച്ഛന് ഇനിയും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കാൻ ഇടയാവട്ടെ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ